ایک دفعہ پھر سے مری کی صورتحال کے حوالے سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں، جہاں پر ریسکیو کا کام شروع تو کر دیا گیا ہے لیکن دن ڈھلتا جا رہا ہے، ایسے میں مری میں اندھیرا ہو جائے گا۔ ہیوی مشینری اب یہاں پر پہنچ گئی ہے اور اس کی مدد سے یہاں سے برف ہٹائی جا رہی ہے، راستوں کو کلیئر کیا جا رہا ہے تاکہ ان گاڑیوں تک پہنچا جائے جو کل رات سے یہاں پر پھنسی ہے۔ ہمارے نمائندگان ہمیں اس سے مسلسل اپڈیٹ کریں۔ یاسر نظر آپ کی جانب آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جاننا چاہیں گے ہیوی مشینری یہاں پر کام کرتی نظر آ رہی ہے، اب کیا لگ رہا ہے یہاں سے گاڑیاں نکالنے میں کتنا وقت درکار ہوگا؟ اور بتایا جا رہا تھا کہ بازرز بھی منگوائے گئے ہیں، گرم پانی پھینکا جائے گا، برف کو پگھلانے کے لیے نمک کا استعمال بھی کیا جائے گا، لیکن یہ ایک بہت لمبا پروسیس ہے۔ اگر جدید طریقہ استعمال کیا جائے تو کیا اس کی قابلیت رکھتی ہے یہ حکومت؟ کیا اتنی مشینری ہمارے پاس موجود ہے جس کو یہاں پر لا کر برف جلد سے جلد ہٹائی جا سکتی ہے گاڑیوں تک پہنچنے کے لیے؟ اصل میں یہاں پہ ٹریفک کا رش اتنا زیادہ ہے، گاڑیاں کیونکہ بالکل جوڑ کے کھڑی ہیں، اس لیے ہیوی مشینری جو ہے وہ آخری پوائنٹ تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ اس کا واحد حل یہ ہوتا ہے کہ گرم پانی ٹینکر کے لیے پھینکا جائے اور اس میں نمک جو ہے اس کو زمین پہ اس کا چھڑکاؤ کیا جائے۔ اور ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جب بھی سڑک پہ گاڑیاں پھنس جاتی ہیں، پسٹن ہوتی ہے اور پسٹن کی وجہ سے جب گاڑیاں وہاں سے چل نہیں پاتی تو وہاں پہ نمک کا جو چھڑکاؤ ہے وہ کیا جاتا ہے۔ تو اب یہی سلسلہ اپنایا گیا ہے، وہ بھی وقتاً فوقتاً کیا جا رہا ہے۔ اور دوسرا ہیوی مشینری جو ہے وہ اس کو آہستہ آہستہ جو ہے جو راستہ جہاں پہ بند ہے جس سے برف ہٹائی جانی ہے وہاں قریب پہنچایا جا رہا ہے، اور جو اگلی پوزیشن کلیئر کرتی ہے ہیوی مشینری تو اس کو پھر آگے لے کے جایا جاتا ہے۔ تو فی الحال آرمی کے جو جوان ہیں ان کی پہلی کوشش یہی ہے کہ سب سے پہلے جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں سردی میں وہاں موجود ہیں ان کو کسی نہ کسی طرح جو مری کا قریب علاقہ ہے، ہوٹلز ہیں، ان کے قریب ترین چاہے وہ پیادل چل کے ان کو لے کے جایا جائے، جیسے ان بچوں کے ساتھ ان کو یہاں سے موو کیا جائے۔ دوسرا مری کے قریب تک جو لوگ چل کے آگے گاڑیاں ان کی دور دراز کھڑی ہوئی ہیں وہاں پھنسی پڑی ہیں، اب وہ لوگ چل کے یہاں آ رہے ہیں۔ اب یہاں سے راولپنڈی یہاں ان کو منتقل کرنا ہے، اس کے لیے اب نئی سروس شروع کی جانی ہے جس کے ذریعے بسوں کے ذریعے ان تمام لوگوں کو جو پیادل چل کے راولپنڈی کی طرف رخ کر رہے ہیں اب ان کو لے کے جانا ہے۔ اب اس لیے پاک فوج کے جو جوان ہیں باراکعو سے لے کے چھتر سے لے کے تمام جو ایریا ہے یہاں پہ موجود ہیں، اور یہاں پہ ہر قسم کی ٹریفک جو ہے ان کو کلیئر کیا جا رہا ہے اور سڑکوں پہ وہ خود موجود ہو کے ٹریفک کو کلیئر کر رہے ہیں تاکہ جو لوگوں کو مری میں پھنسے جو لوگ ہیں ان کو چاہے زمینی ریسکیو ہو یا ریسکیو کی جو گاڑیاں ہیں ان کے ذریعے یہاں شفٹ کیا جائے یا بسوں کے ذریعے یہاں پہنچایا جائے، تو اس کے لیے ٹریفک کی روانی جو ہے وہ ہر صورت ہونی چاہیے۔ تو تمام کا تمام آپریشن جو ہے وہ جاری ہے، تیزی سے جاری ہے۔ صداقت عباسی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے آگے باراکعو کا جو ایریا ہے اس میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ ابھی کیونکہ ایک رات کا واقعہ ہوا ہے لیکن حکومتی نمائندوں کی بےعزتی دیکھیں کہ آپ یہ یہاں سے اپنے جو حلقہ ہے اس میں جا رہے ہیں جب اتنا بڑا واقعہ بھی ہو چکا ہو۔ تو یہی صورتحال ہے، یہاں پہ انتظامیہ کے لوگ بھی صبح ایکٹیو ہوئے، صبح انہوں نے باراکعو سے جو ہے وہ ادھر ان ایریاز کا رخ کیا مری کا۔ تو یہی انتظامیہ کی غفلت کی وجہ سے اب صورتحال جو ہے کنٹرول سے باہر ہوئی ہے، لیکن فوج نے جب سے کنٹرول سنبھالا ہے تو ہر طرف ہمیں فورسز کے جوان دکھائی دے رہے ہیں اور آپریشن فورسز نے اس وقت کنٹرول سنبھالا ہے اور دیگر اداروں کے رضاکار بھی وہاں پر موجود ہیں، تمام امدادی کاموں میں سر انجام اپنا پورا حصہ دے رہے ہیں۔ طارق چودھری آپ سے جاننا چاہیں گے، یقینی طور پہ تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹہ رہ چکا ہے، کچھ اندھیرا ہونے میں وہاں پر وقت بہت کم ہے، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کس چیز کا زیادہ جلدی سے استعمال کیا جا سکتا ہے جس کی وجہ سے ریسکیو کے عمل کو جلد سے جلد مکمل کیا جا سکے؟ طارق چودھری آپ کو آواز آ رہی ہے؟ سر رابطہ منقطع ہو گیا۔ یاسر نظر آپ سے جاننا چاہیں گے، یقیناً 1 سے 1.5 گھنٹہ کچھ رہ گیا ہے اندھیرا ہونے میں اور ریسکیو کا عمل ابھی بھی جاری ہے، تو کیا دکھ رہا ہے آپ کو کس چیز کا زیادہ جلدی استعمال کیا جا سکتا ہے جس سے ریسکیو کا عمل مکمل کیا جا سکے؟ سب سے بنیادی چیز لوگوں کو وہاں سے نکالنا ہے۔ اس نکالنے کے لیے کیونکہ ہیلی کاپٹر ان کے پاس پہلے ہی موجود ہیں، ریسکیو کا عملہ پہلے موجود ہے، فورسز کے لوگ آلریڈی وہاں موجود ہیں، تو اب بنیادی طور پہ ہیلی کے ذریعے وہاں سے اگر جو کئی دور دراز اگر لوگ پھنس بھی گئے ہیں تو ان کو وہاں سے نکالا جائے۔ تو اس حوالے سے حکومت جو ہے وہ حکمت عملی طے کر رہی ہے کہ جو اگر کہیں بھی ریسکیو آپریشن ابھی کیونکہ 80% سے زیادہ یہ بتایا گیا ہے کہ کلیئر کر لیا گیا ہے ایریا، اب 80% سے جو ایریا کلیئر کیا گیا ہے ان کو وہاں سے یہاں جو مری کا علاقہ ہے وہاں شفٹ کریں اور وہاں سے دوبارہ جو ہے اس طرف منتقل کریں ہیں۔ تو اب جو فورسز کے جوان ہیں خود اس میں انجینئرز بھی موجود ہیں جو FWO کے اور جو دیگر اداروں کے جو روڈوں کو بالکل مکمل طور پہ کلین کروانے کے حوالے سے اپنے جو آئیڈیاز ہیں وہ بھی دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہیوی مشینری جو ہے اس کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ واحد حال جو ہے فی الحال فوری لوگوں کو منتقل کرنے کے حوالے سے اگر جہاں پہ روڈ کی ایکسیس نہیں ہے وہاں پہ مشینری کی ایکسیس نہیں ہے وہاں پہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے ان کو
मुंतकिल किया जा सकता है, लेकिन वो भी हेलीकॉप्टर को भी जो हेली पैड है वो काफी इस एरिया से जो ये सड़क है इससे दूर है, इसलिए वहाँ पे भी मुकम्मल तौर पे हेली की जो लैंडिंग है वो मुमकिन नहीं है। इसलिए रेस्क्यू के जो जवान, रेस्क्यू फोर्सेज के, FC के और पुलिस के साथ साथ जो फौज के जवान खुद चल के वहाँ जा रहे हैं और वहाँ से जो फंसे लोग हैं उनको पैदल साथ चला के, बच्चों को साथ उठा के वहाँ लेके आ रहे हैं, ताकि जो हेलीपैड तक के करीब तक जो एरिया है वहाँ होटल में लोगों को रखा जाए और वहाँ से उन लोगों को मुंतकिल किया जाए। फिलहाल रेस्क्यू का अमल जारी है। तारिक ज़ादी, ये बताइएगा कि यहाँ पर हमें हुकूमत के अरकान जो हैं वो भी नजर आ रहे हैं, नुमाइंदगान नजर आ रहे हैं। इससे पहले अगर मौजूद होते तो सूरत हाल मुमकिन है कि फर्क होती। अब ये बताइएगा कि आगे क्या होता नजर आ रहा है। वजीर आजम की जानिब से भी एक ट्वीट तो आ गया है, लेकिन जो हर दफा होता है आपको क्या लग रहा है, वही गुफ्तन नशिस्तन वाला मामला रहेगा या फिर अमली सूरत हाल कुछ हमें नजर आएगी, देखा जाएगा, उन लोगों को कसूरवार ठहराया जाएगा जो कि वाकई कसूरवार हैं, उनका कोई नजर आ रहा है कि पुरसाने हाल होता हुआ सिचुएशन का अगली दफा ऐसा वाकया दोबारा ना पेश आए या अब भी वैसा ही होगा? देखिए, तो हम यही करते हैं कि इस साने से, पिछले साने से अगर सबक नहीं सीखा तो इस साने से सबक सीख लिया जाएगा और दो काम होंगे। एक तो ये है कि इमीडिएटली जो लोग इसके जिम्मेदार होंगे, जैसे ही रेस्क्यू का ऑपरेशन खत्म हो जाएगा, रिलीफ का ऑपरेशन जो है वो तो ज़ाहिर जारी रहेगा, लोगों को उनके घरों तक पहुंचाना है, जो बीमार होंगे या जख्मी होंगे या उनकी कोई तिबी इमदाद चाहिए होगी, तिबी इमदाद पहुंचाएगी, जिन लोगों को खुराक और शेल्टर पहुंचाना है वो पहुंचेगा और लोग अपने जो सयाह थे, जो मुख्तलिफ शहरों में थे, उनको वापस पहुंचाया जाएगा। ये जब मरहला मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद यकीनी तौर पर इस बात की तवक्को की जाएगी पूरी कौम की जानिब से कि जो इंक्वायरी है वो जल्द अज जल्द मुकम्मल होगी और इंक्वायरी में जो लोग जिम्मेदार ठहराए जाएंगे, जो भी वाकयात हुए हैं, मौसम की खराबी है, ज़िले इंतज़ामिया ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, कोई और जिम्मेदार है, जो भी इसकी वजूहत हो सकती हैं, हम ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है और ना ही सब फौरी तौर पर किसी के ऊपर उंगली उठा सकते हैं, लेकिन जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तीसरा फिर ये है, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ऐसे ज़ाब्ते बना लिए जाएं आइंदा के लिए, ये सानिया हो गया, आइंदा के लिए कोई सानिया जो है वो ना पेश आए और इस तरह से इंसानी जाने हैं वो ज़ाया ना और इस तरह की भयानक की सिचुएशन पैदा ना हो। तो ऐसे ज़ाब्ते बनाए जाएं हर तरह की सूरत हाल में कि अगर गर्मियों की सेहत है उसके लिए क्या इंतजाम कर रहे हैं, अगर सर्दियों में बर्फबारी के लिए लोग पहुंचते हैं सेहत के लिए, अब ये तो नहीं हो सकता ज़ाहिर है कि लोगों को कहा जाए कि लोग हर वक्त अपने घरों में बैठे रहें और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में न जाएं। जब एक तरफ हम कह रहे हैं कि हमने सेहत को फ़रोग़ देना है तो ज़ाहिर है सेहत को फ़रोग़ देने के लिए डोमेस्टिक सेहत को तरजीह देनी पड़ती है और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करना पड़ता है, लोगों का सफर करना पड़ता है, लोगों को वो सहूलियात जो दरकार है उन इलाकों में वो देनी पड़ती हैं। और फिर अगर कोई एमरजेंसी की सिचुएशन पैदा हो जाए तो एमरजेंसी में किस तरह रेस्क्यू करना है, कौन जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार नहीं होगा, किस वक्त किसने मूव करना, ये सारे ऐसे सवालात हैं जो कि इंक्वायरी कमेटी में भी और बाद में माहिरीन के साथ बैठ के तय करने चाहिए ताकि इस तरह के वाक़या दोबारा ना हो। इस वक्त तो सिचुएशन ये है कि मरी से और जो गलियात में भी अगर कोई लोग फंसे हुए हैं, जिस तरह की इतलात आ रही हैं, जो गलियात गवर्नमेंट खाती है उसकी तरफ से भी इस तरह की इतलात हैं कि जैसे ही लोग अपने अपने महफूज मकामात पर पहुंच जाएं, सबसे पहली तरजीह ये है। तो इसी के लिए जो पाक आर्मी है, रेंजर है, जो तहसील निज़ामिया है, सिविल निज़ामिया है, ये सारे अदारे जो हैं वो इस वक्त काम कर रहे हैं। तो इंतजार इस बात का है कि जल्द अज जल्द हर पाकिस्तानी, हर शहरी जो कि सिचुएशन का शिकार है वो महफूज तरीके से अपने घर पे और किसी महफूज मुकाम पर पहुंच जाए। ठीक है, जल्द से जल्द उम्मीद तो यही की जा रही है कि लोगों को वहां से रेस्क्यू किया जा सके। तारिक चौधरी और यासिर नजर हमारे साथ मौजूद रहेगा। इस वक्त मरी की जो मौजूदा सूरत हाल है इस हवाले से भी आपको अगर तो मरी में खौफनाक सूरत हाल है, कीमती जानों के ज़िया पर हुकूमत जागी है और सोशल मीडिया पर मुतासिरीन की अपील और न्यूज चैनल्स की कवरेज के बाद वजीर दाखिला शेख रशीद मरी भी पहुंचे, इमदादी कामों का भी जायजा लिया। दावा किया कि 70 से 80% सड़कें क्लियर कर दी हैं, रावलपिंडी से आने वाले तमाम रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं। वजीर दाखिला यहाँ पर पहुंचे हैं, शेख रशीद साहब ने यहाँ का दौरा किया और उसके बाद उनका कहना था कि 70 से 80% इलाका क्लियर करा लिया गया है। मरी में सूरत हाल इंतहाई खौफनाक, कीमती जाने गई तो हुकूमत भी जाग उठी। मरी में कंडीशन बहुत खराब है, लोग मर गए, ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोई रेस्क्यू कोई बंदा
कोई भी नहीं आ रहा। ये गाड़ी में 4 भाई, ये भी ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर गए हैं। देखें, चारों मरे हुए हैं। किसी तरीके से गवर्नमेंट तक मैसेज जाता है, इधर कोई हेल्प भेजें, कोई फौज भेजें, कोई इधर हेल्प के लिए बंदों को भेजें, प्लीज हेल्प के लिए किसी को भेजें। सोशल मीडिया पर शहरियों की मुसलसल अपील और टीवी चैनल्स की लगातार कवरेज के बाद वजीर दाखिला शेख रशीद मरी पहुंच गए। वजीर दाखिला ने वीडियो पैगाम में बेशतर रास्ते क्लियर कराने का दावा कर दिया। पंजाब साइड सारा तकरीबन जो फंसी हुई गाड़ियां वो निकाल चुके हैं और सारी रात को 1000 गाड़ियां यहां से निकाली गई हैं। ये रोड काफी हद तक 70-80% हमने रोड क्लियर है और पैदल लोगों को भी रोक दिया। शेख रशीद का कहना था कि गुलडाना और बाड़िया में कई लोगों के फंसे होने की इत्तलात हैं। वहां के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू कर रहे हैं। अब उधर गुलडना की तरफ और बाड़िया की तरफ मसला है, वहाँ मशीनरी मंगवा ली गई है और वो मशीनरी पहुंच रही है और गुलडना और बाड़िया जब क्लियर हो गया तो ये क्लियर हो जाएगा। इस वक्त गाड़ियां सिर्फ गुलडना और बाड़िया में फंसी हुई हैं। जरा मौसम खराब है, जरा मौसम बेहतर हुआ तो हेलीकॉप्टर सर्विस भी शुरू हो जाएगी। वजीर दाखिला का ये भी कहना था कि शहरियों की मदद के लिए पाक फौज को तलब कर लिया है। इस वक्त ऑपरेशन में कमिश्नर रावलपिंडी भी, डीसी भी, इस्लामाबाद भी, पुलिस भी, पाक फौज के भी 5 पैदल जो प्लाटून है वो मंगवाई गई हैं और हंगामी बुनियादों पर हमने एफसी और रेंजर्स को भी तलब कर लिया। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने हालात में बेहतरी की खबर देते हुए कहा, सूरत हाल में मुसलसल बेहतरी आ रही है। मरी एक्सप्रेसवे को क्लियर कर दिया गया, सैकड़ों गाड़ियों को मरी से वापस कर दिया, बिजली की तहसील में खराबी को ठीक किया जा रहा है।